Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahhar wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafid ar-rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul 'ain al-latiful khabir al-halimul 'azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukid al-hasibul jalil al-karimur rakibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muwassil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majidul wahidu ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'al barut tawabul muntakimul afur rauful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsid al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baki al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'anil ma'luqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullaha dzakaraka dzakiruna wa rafana an dzikril ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana ma bana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma razuqna fahman النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار ولمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mubdi'un nizamil alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, wabil khusus akhinal karim Kiai Haji Muhammad Suhud beserta keluarga yang kami muliakan, teman-teman santri pesantren putri Usyakil Quran yang berbahagia, yang tercinta dan yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita tawasul singkat ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin was siddiqin was suhada'i was salihin والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة كل ولي وولية لله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمه تعالى وحلت أرواحهم خصوصا الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين ببلادنا الإندونيسيا وإلى حضرة أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمصنفين والمؤلفين ومشايخنا ومشايخ مشايخنا واساتذنا واساتذي اساتذنا خصوصا الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي وخصوصا الشيخ أبا عبد الله محمد بن قاسم الشافعي
وإلى حضرة الشيخ أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأشفياني وخصوصا الإمام يحيى شرف الدين النووي والشيخ إمام نووي مؤسس معهد رياض وزوجته وأصولهما وفروعهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kemarin, itu mengusap pada kedua muzah. Wa ayyakuna lan yenta ono apa khuffaini iku mimma saking golongane sepatu yumkinu kangkongang apa tatabu'ul masyi nuli-nuline lumaku alaihi ma ing atase khuffaini. Syarat diperbolehkannya mengusap muzah sebagai pengganti daripada membasuh kedua kaki. Itu wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Kedua muzahnya merupakan muzah yang bisa digunakan untuk mondar-mandir berjalan. Jadi litaroduti musafirin fi hawaijihi min hatin watir halin. Bisa digunakan untuk kemana-mana untuk memenuhi kebutuhannya musafir, baik ketika berhenti berjalan. Artinya muzahnya atau sepatunya adalah sepatu yang kuat. Jadi sepatu yang kuat, terbuat dari kulit misalnya, harus yang kuat. Wa yukhadhu lan den alab min kalamil musannifi saking kalame musannif apa konuhuma anane khuffaini iku qawiyaini kang kuat karone, sebagaimana dijelaskan dari kalamnya musannif, dari perkataan musannif bahwasanya syarat daripada mengusap kedua muzah adalah kaunuhuma qawiyaini. Kedua muzahnya merupakan muzah yang kuat. Gak boleh muzah ketika dibawa sebentar sudah rusak, sobek misalnya. Bihaitsu yamna'ani nufudal ma', sekira bisa mencegah tembusnya air. Jadi kalau sepatu-sepatu yang di situ bisa tembus air,
Misalnya sepatu dari kain misalnya yang tipis, itu nggak boleh cuma diusap, harus dilepas ketika wudu. Wa yustaratu lan den syarataken aidon halimali apa taharatuhuma, sucine khuffaini. Disyaratkan pula harus suci. Kapan? Ketika diusap. Jadi ketika diusap muzahnya sudah dalam keadaan suci, bukan muzah yang najis. Walau labisa khuffan faqa khuffin, walau labisa lamun nganggo sapa wong khuffan ing muzah faqa khuffin ing dalam dhuwure muzah. Apabila ada orang memakai muzah dua, jadi dirangkap. Jadi selain yang di dalam juga ada yang di luar. Mungkin karena sangat dingin sehingga harus memakai muzah dua. Kalau di daerah kita ya pakai stocking, kaos kaki. Tapi kalau di Arab itu muzah namanya. Jadi tebal dari kulit. Jadi seandainya ada orang memakai dua muzah, khufan faqa khufin, lisyiddatil bardi masalan, karena sangat dingin. Karena sangat dingin sehingga memakai dua muzah. Didobel. Karena saking dinginnya sehingga memakai dua muzah. Maka ditafsil fa in kana al-a'la shalihalil maski, maka seandainya yang luar, yang atas maksudnya yang luar, pantas untuk diusap, artinya yang luar itu kuat misalnya, jadi yang atas itu muzah yang kuat. Dunal asfali, tidak muzah yang dalam. Yang dalam misalnya sudah sobek, ini sudah sobek. Tapi yang luar ini masih kuat, maka soha al-mashu alal a'la, maka sah untuk mengusap yang luar. Jadi yang luar cukup diusap, ini diusap pakai air. Satu permasalahan satu. Permasalahan yang kedua, wa ingkana al asfal solihan lil mashi dunal a'la, dan seandainya muzah yang luar maaf wa ingkana al asfalu solihalil masih, dan seandainya muzah yang dalam itu masih layak untuk diusap, itu masih kuat, ini bukan muzah yang luar. Yang luar itu sudah sobek, sudah rusak, sudah rapuh. Kemudian orang tadi famassaha al asfal, kemudian orang tadi
yang diusap adalah yang dalam. Jadi yang diusap yang di dalam. Jadi yang diusap yang di dalam bukan yang di luar, maka sah. Maka sah mengusapnya ini. Awil a'la ataupun yang diusap yang atas. Yang atas itu maksudnya yang luar, karena dia memakai 2 stocking atau 2 muzah ini. Tapi bukan stocking yang seperti kalian pakai itu, bukan dari kain. Jadi kalau pakai kaos kaki ya nggak cukup diusap, nggak boleh. Soalnya ada sebagian yang cuma diusap, nggak boleh kalau pakai stocking yang seperti di Indonesia itu, yang masih tembus air itu nggak boleh. Awil a'la fawassola al-bala lil asfal, ataupun yang diusap adalah yang luar, yang tadi sudah rusak. Kemudian airnya itu bisa menembus ke muzah yang dalam ya, maka sah ketika niatnya mengusap yang dalam. Ketika niatnya mengusap yang dalam. Aqsadahu mama'an, ataupun niatnya mengusap kedua-duanya. Jadi ada orang memakai 2 muzah. Yang luar ini sudah rusak, tapi airnya bisa meresap ke dalam. Maka ketika niat kedua-duanya, saya niat mengusap muzah yang luar dan yang dalam, maka sah. La ingqasodal a'la faqat, tidak sah ketika hanya niat mengusap yang luar saja. Kenapa? Karena yang luar tadi apa? Rusak, padahal syaratnya harus kuat. Maka kalau niat ngusap yang luar maka tidak sah. Ini. Wa illam yaksid wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlati ajza'a fil asoh. Sedangkan apabila tidak niat sama sekali, tidak niat mengusap yang luar ataupun yang dalam, tetapi niatnya mengusap saja, tidak diberi kata-kata yang dalam ataupun yang luar. Pokoknya saya mengusap secara global, maka sah menurut kaul asoh. Wayam sahulan ngusap sopo al mukim wong kang mukim yoman ing dalem sak dina wa lailatan lan ing dalem sak wengi. Berpindah kepada pembahasan bagi orang yang mukim tidak bepergian, maka hanya diperbolehkan mengusap 1 hari 1 malam. Wal musafiru lan ngusap sapa wong kang lelungan salasata ayyamin ing dalem 3 pira-pira dina bilayalihina
kelawan piro-piro wengine salasati ayam. Sedangkan musafir ini diperbolehkan mengusap 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Untuk selanjutnya kita pindah pembahasan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita awali dari hadis yang awal, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-awalu kang awal. Hadis yang pertama iku an amiril mu'minina, saking amiril mu'minin, dari amiril mu'minin rupane Abu Hafsin, Abu Hafs, rupane Umar bin Khattabi, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Amiril Mukminin Abu Hafs, yakni Umar bin Khattab. Jadi nama lain daripada Umar bin Khattab adalah siapa? Abu Hafs, yang punya julukan Amirul Mukminin. Kala ngendika sapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hale dawuh sapa Kanjeng Rasul. Umar bin Khattab berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi saih piro-piro amal iku binniyati kelawan piro-piro niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya beberapa amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau niatnya baik menjadi baik, kalau niatnya buruk pun menjadi buruk. Wa inna malikul limriin, lang angin pestine iku keduwene saben-saben awa-awaan mautawi perkara nawa kang niat sapa kullum riin. Sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang dia niat. Nih, misalnya ngaji, niatnya supaya tidak dimarahin oleh Pak Yai, Bu Nyai, misalnya, ya dapatnya itu, cuman dapat tidak dimarahin. Tapi kalau niat ngaji supaya
mendapatkan ilmu untuk diamalkan. Ya dapatnya ilmu yang manfaat. Dalal hadisu ala anna niyat miyarun litashihil a'mal. Hadis innamal a'malu binniyat ini menunjukkan bahwasanya niat merupakan ukuran bagi sahnya beberapa amal. Jadi ukuran daripada sah dan tidaknya suatu amal ibadah baik ibadah mahdhah murni dengan Allah ataupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, contohnya sedekah, menolong orang lain, itu namanya ibadah sosial. Kalau niatnya menolong supaya mendapat pujian, itu namanya tidak ikhlas. Ngasih duit supaya dicoblos misalnya, itu namanya tidak ikhlas. Ya cuma dapat nanti dicoblos, bahkan belum tentu dicoblos, uangnya diambil, nyoblosnya lain. Nah, itu ada katanya supaya kapok. Fahaisu saluhatin niyah saluhal amal. Maka sekira niatnya bagus, maka amalnya pun menjadi bagus. Tidur contohnya, saya tidur supaya nanti bisa ngaji di malam hari. Itu sudah mendapatkan pahala ngaji, walaupun ternyata malamnya nggak bisa ngaji, malamnya juga tidur misalnya, ngantuk ini, ya tetap dapat pahala ngaji. Yang ngantuk saja, nggak apa-apa. Saya mau tidur supaya nanti malam bisa tahajud. Tidurnya ini mendapatkan pahala tahajud. Oh ternyata malamnya kesiangan, bangun-bangun sudah subuh, lumayan sudah dapat niat. Tapi jangan sengaja, yang penting niat, nanti malam tidur saja sampai pagi. Itu namanya salah. Itu bukan yang penting niat. Niat itu penting, bukan yang penting niat. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji, beda. Yang penting ngaji, yang penting berangkat, mau nulis mau enggak, mau mendengarkan mau enggak, itu namanya yang penting ngaji, bukan ngaji itu penting. Wahaisu fasadat fasadal amal. Maka sekira niatnya rusak, maka rusaklah amal. Jadi kalau salah niat, maka juga amalnya pun menjadi rusak. Misalnya bantu orang lain supaya dianggap dermawan, hafalan Al-Quran supaya nanti dipanggil ustazah misalnya.
Itu namanya niat yang salah, rusak ini. Kemudian wa idza wujidal amal wa qaranathu niyat falahu salah satu ahwal. Ketika orang sudah beramal dan dibarengi dengan niat, itu ada 3 tingkatan. Jadi niatnya sudah baik, tapi ada tingkatannya. Jadi orang ibadah ini ada tingkatannya tergantung daripada niatnya. Yang pertama al-awwal ayyuf ala dzalik khaufan minallahi ta'ala. Pertama, ada orang yang beramal karena takut siksanya Allah Ta'ala. Ini tingkatan paling rendah. Minimal ya ini, saya sholat supaya nanti tidak disiksa. Itu. Ini masih derajatnya wahadihi ibadatul abid. Ini namanya ibadahnya beberapa budak. Jadi budak itu kalau tidak bekerja nanti akan dimarahin atau bahkan nanti akan dipukul oleh tuannya. Ini namanya ibadahnya budak. Ya masih tingkatan kita ini. Jadi sholat supaya nanti tidak dimasukkan ke neraka. Ini sudah mending, sudah derajat yang pertama daripada sholat supaya tidak dipukul orang tua. Mending sholat supaya tidak dipukul oleh malaikat itu. Kemudian yang kedua asani ayuf ala dzalik ditolabil jannah wassawab. Tingkatan yang kedua adalah orang yang beribadah karena mencari sorga dan pahala. Ini tingkatan yang kedua. Saya baca Al-Quran supaya nanti bisa masuk surga. Nanti di sana di kapal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua dan pahalanya itu besar. Baca satu huruf pahalanya 10. Wahadihi ibadatut tujar. Yang semacam ini dikatakan ibadahnya para pedagang. Jadi ibadahnya para pedagang. Pedagang itu mencari apa? Untung. Nah ini. Jadi sholatnya supaya nanti mendapatkan pahala yang banyak, supaya nanti masuk surga. Ini tingkatan yang kedua. Sedangkan tingkatan yang ketiga, as-salisu ayyuf ala dzalik hayya aminallahi ta'ala. Yaitu orang yang melakukan ibadah karena malu
kepada Allah, bukan malu tetangga, bukan malu teman, bukan malu apa yai punyai, tidak, tapi ibadah karena malu kepada Allah. Wa ta'diyatil li haqqil ubudiyah, dan merasa dirinya itu sebagai hambanya Allah. Nih, bukan hambanya manusia tapi hambanya Allah. Ya Allah, aku sholat karena aku malu kepadamu. Ya Allah, aku sudah diciptakan, sudah diberikan rezeki, anugerah, diberikan umur, sehat, waras. Nih, aku ibadah ya Allah. Nih. Wa ta'diyatili syukri, dan karena syukur kepada Allah, dan merasa dirinya orang yang lemah. Artinya tidak bisa melakukan ibadah tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mesantren, tidak bisa menulis, tidak bisa mengaji tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nih. Saya nggak bisa pegang ini kalau tanpa adanya pertolongan Allah. Ini. Juga wayakunu ma'adzalik qalbu khaifan, dan ketika ibadah itu ada rasa khawatir, karena dirinya tidak tahu apakah ibadahnya diterima ataupun tidak. Inilah yang dikatakan wahadhihi ibadatul akhyar. Yang semacam ini dikatakan ibadahnya orang-orang pilihan. Lah kita sebagai hamba Allah minimal kita ibadah karena apa tadi? Takut siksanya Allah. Terus meningkat lagi ibadah karena supaya masuk surga dan pahala. Lah mudah-mudahan bisa meningkat lagi ibadah karena merasa dirinya sebagai hambanya Allah, karena malu kepada Allah, dan sebagai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mencapai derajatnya al-akhyar, yaitu ibadahnya orang-orang yang pilihan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh istrinya tercinta Aisyah, yang lagunya pada beberapa bulan yang lalu itu fenomenal, Aisyah itu ini radhiyallahu ta'ala anha, hina qomal lail hatta tawarat qudamahu, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedua telapak kakinya bengkak. Itu ketika Rasulullah
qiyamul lail sampai kedua kakinya bengkak. Nih. Ya Rasulullah, tatakallafu hadza. Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai ibadah seperti ini? Kenapa engkau ibadah bersungguh-sungguh sampai kedua kakimu bengkak? Padahal waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah sudah mengampuni kepadamu dari dosa-dosamu, baik yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Kalau saya mah tidur saja, ngapain sholat, ngapain qiyamul lail, sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga ini. Tapi Rasulullah ibadahnya tidak karena takut siksanya Allah. Kenapa? Karena sudah ampuni. Dan juga tidak karena mengharap pahala, dan juga tidak mengharap supaya dimasukkan surga. Wong dosanya sudah bersih dan dijamin Rasulullah masuk surga. Tetapi qiyamul lailnya beliau sampai bengkak kedua kakinya. Sehingga ditanya seperti itu, qala afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak ingin, wahai Aisyah, menjadi hamba syakuro yang banyak bersyukur? Itu. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi Rasulullah itu ibadahnya bukan karena takut neraka, tidak mengharap surga, tidak mengharapkan pahala, tapi ingin menjadi hamba yang bersyukur. Inilah tingkatan yang sudah tinggi, yaitu orang-orang pilihan, tidak seperti kita ini. Kalau saya mah masih ibadahnya minimal ya takut neraka, ingin surga, ingin pahala. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa meningkat ibadahnya karena syukur kepada Allah. Summa qalifa ingkila halil afdal al-ibadah ma'al khauf atau ma'ar roja. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, musibah di mana-mana, dan mudah-mudahan daerah kita, keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna ya Allah, salimna wal muslimin min afadid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatima, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal makan al-ma'had usyakil Qur'an wa ma hawlahu makanan mubarakah. Allahumma alimna ma lam na'lam
Allahumma ja'alna wa auladana wa dhuriyatina wa talamidhana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah husnal khatimah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum.